जिन से सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से पोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनिंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुमा पैर मुंह, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल तख्त साहिब दरबार साहिब तो हज़ारां मील दूर इस धरती ते, जिहड़ी धरती हुण खालिस्तान दे शहीदां दी विरासत दे नाल जुड़ गई है। भाई हरदीप सिंह निज्जर दी शहादत ने इस शहर नूं भी शहीदां दी धरती बना दिता। कौमी दर्द लैके ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा कौंसल समूह गुरुद्वारा जथेबंदियां वालों इस हॉल विच इकट्ठे हो के इस वचनबद्धता नूं दोहराना कि जो कुछ 40 वरे पहला 29 अप्रैल 1986 नूं 26 जनवरी 1986 की सरबत खालसा वालों बाबा गुरबचन सिंह मानोचाल की अगवाई थले स्थापित 5 मैंबरी पंथक कमेटी वालों खालिस्तान का ऐलाननामा जारी किया गया सी, उस याद नूं भी और इन्हां सारे वरियां दे शहीदां नूं भी जिहड़े खालिस्तान दे शहीद ने उन्हां नूं असीं प्रणाम करते हैं, सिजदा करते हैं। सिर जोड़ के बैठना, इस गल नूं देखना। भाई गुरदास जी के अल्फाज ने, इस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवे मीत। क्योंकि यतन किए जान, की स्ट्रैटजी होए, की विਉਂਤਬੰਦੀ होए, की करन दी लोड़ है, जिस दे नाल साडे कोल सियासी शक्ति होए, प्रभु सत्ता होए, बादशाहत होए, सॉवरनिटी होए, जिस दे आण नाल दुश्मन अपने आप सज्जन बन जाते हैं। ये सारा अज दे इस इकट्ठ जिस मैं समझदा है कि तुसी सारे जिन्हां दे वल मैं नज़र मार रहा है, तुसी सारे वैटरन हो इस सारे संघर्ष दे। लंबा वक्त तुसी खुद सिपाह सिलार हो, तुहानूं ये दस्सण दी लोड़ तो नहीं है कि खालिस्तान की लोड़ क्यों है या साडा सिद्धांतक पक्ष कित्थे खलोंदा है। पर जिहड़ा विशा मैनूं दिता गया है वो इनफैक्ट मैनूं कंपैल भी करदा है कि मैं ये गल करां कि मैं जदों असीं मुल्क खालिस्तान की गल करते हैं, ये चंद जिलियां दे एक जोग्राफिकल थां दा नां नहीं है जिसका हैड ऑफ द स्टेट अमृतधारी सिंह होए। ये महज कोई इस किस्म का यूटोपिया भी नहीं है जिहड़ा असीं इमैजिन कीता है, पर असीं उस यूटोपिया नूं मृग तृष्णा वांग, मिराज वांग असीं चेज कर रहे हैं। ये जिहड़ा साडा संघर्ष है, स्ट्रगल है, ये वैल एम्बेडिड है उस थॉट प्रोसैस दे विच जिहड़ी 558 वरे पहला गुरु नानक पातशाह ने इस धरती ते प्रकाशमान हो के कुल मनुखता नूं दित्ती। जदों असीं गुरबाणी दे विच इस फरमान नूं पढ़दे हैं, नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीम दे, कि गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ा राज स्थापित किया है, जिहड़ा राज जिस नूं पट्टा ने कहा सी श्री जिहड़ा ये है, जदों उन्होंने सतजुग त्रै माणिओ छलिओ बल पावन पायो, त्रेता तै माणिओ राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो, उगर सैन को राज अभय भगतै जन दियो, कालयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमाया। ये आद पुरख का फरमान है कि जिहड़ा गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद पातशाह, गुरु अमरदास, फिर 10 पातशाहियां तक जिहड़ा राज जिस प्रथाए
सच दे किले दी गल है। नानक राज चलाया सच कोट, कि जेड़ा राज गुरु नानक पातशाह ने चलाया उसका किला सत दा है, सच्चाई दा है। सारा साडा सफर वो साडे शहीद सिंघां सिंघणियां दा सफर होए, वो सच दा सफर है। क्योंकि मनुख दे अंदर जेड़ा साडा अल्टीमेट गोल है वो रूहानियत दे इस सफर नाल जुड़िया होया है। कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। किवें सचियारे होने, किवें कंध दी जे किवें कूड़ दी कंध नूं तोड़ना, ते गुरु नानक पातशाह दा चलाया होया राज जिस दे विच तेग भी है। ਹੁਣ बहुत वार ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सिख राज के हवाले नाल गल करते हैं, 1710 ਵਿੱਚ बाबा बंदा सिंह बहादुर पहला सिख राज स्थापित करते हैं। उस दे सिक्के दे उत्ते सिक्का और रॉयल स्टैंप ये सॉवरनिटी ਦੀਆਂ निशानियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ सिख एम्पायर जाण ਦੀ कहानी ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੇ ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ तक महदूद नहीं है, दलीप सिंह का महाराणी जिंदा की कहानी नहीं है, जहाँ दलीप सिंह की कबर से जाके अज भी जो असी अथरू खेलते हैं तो ये किसी राजे महाराजे नाल कीते इश्क की गल नहीं है, ये गुआची सॉवरनिटी की गल है, गुआची बादशाहत की गल है। तो पहली बादशाहत, क्योंकि जो सिख राज अंग्रेज़ों के पेटे पैंदा, तुसीं उन्हां दीयां डिटेल्स देखो, उन्होंने जिहड़े सिख राज के सिक्के ने, जिहड़ी उन्हां दी करंसी है चांदी का रुपया है, जिहड़ा उस वेले दे ब्रिटिश इकोनॉमी का जो भी उन्हां दी करंसी सी उस तो 13 गुणा ज़्यादा पावरफुल सी। उन्होंने ऑर्डर किया भी लियाओ सारे, कई महीने वो चांदी पिघला के टना दे टन लै गए। उन्होंने कहा कि भाई हुण जिहड़ा सिक्का है वो ब्रिटिश राज का होएगा। सो सिक्का इंपॉर्टेंट हुंदा है, तुहाडी मिशन स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ रॉयल स्टैंप होंदी है जिस दे थले पहले फरमान जारी किए जाते हैं। तो जो तुसी सिख राज का वो सिक्का उस दे उत्ते उगरी इबारत देखते हो तो उस दे उत्ते अल्फाज ने, सिक्का जद बर हर दो आलम, तेग नानक वाहब अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फजल सच्चा साहिब अस्त। कि ये सिक्का असी दो जहाना चलाया, सिक्का जद पर हर दो आलम, तेग नानक वाह बस्त, तेग गुरु नानक पातशाह दी है। नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीम दे। ते जदों सच दा किला हुंदा है जिस दी सताणी पुख्ता मजबूत फाउंडेशन हुंदी है, नींह हुंदी है, उसकी बुनियाद मजबूत हुंदी है, ते फिर ये सच दी तेग है। सिख उस सच की तेग नूं साडे गातरे पाई किरपान, जदों संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले किरपान शब्द नूं इंटरप्रेट करते सन, तो वो फरमाते सन कि एक किरपा ते आन दो लफ्ज़ां दा मेल है। किरपा बख्शिश है, रहमत है, दात है, ग्रेस है, ते आन अणख है, गैरत है, सैल्फ रिस्पैक्ट है, स्वैमान है, ह्यूमन राइट्स ने। और ये जिहड़ी नानक दी सच दी तलवार जिहड़ा साडा सिक्का बयान दा सी, ये दो जहानां दे विच इस सिक्के दे विच है। ते फतह जदों तुसीं सच दे रस्ते ते तरदे हो, साडी ग्रीटिंग जदों दो गुरसिख सिंह सिंघणियां आपस दे विच भी मिलदे ने ते असीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहंदे हैं। खालसा भी वाहिगुरू दा है, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ते फतह शाह शहनशाह, शहनशाहां दे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सानू बख्शिश है, बख्शी है। ये साडे सिक्के दे अल्फाज ने। पोलिटिकल पावर का की करिश्मा हुंदा जिहड़े लगभग 6000 साल के मनुखी इतिहास तो वाकफ ने। अड अड सिविलाइजेशनस की गल हुंदी है, अड अड एम्पायर्स की गल हुंदी है, बड़े बड़े एम्पायर, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये सारे आए चले गए। मुढ़लियां लोड़ां जिहड़ियां जदों असीं सिੱਖੀ ਨੂੰ अजोके कॉन्टैक्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इंटरप्रेट करते हैं तो फिर साडा ध्यान इस गल ਵੱਲ जाना चाहिए
ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਵਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਸਾਲਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਟਲ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ। ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋ, ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਖ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। Tiller of the land is the owner of the land. ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੱਚ ਲੇਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਰਾਈਡ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੱਟ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਕੁਅਲ। ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 40 ਵਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸਨ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਏ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਰੇ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਸਬੀ ਹੈ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਫਰਕਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਸਾਈਡ ਰੋਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲੂ ਬਲੱਡਡ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਈਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ। ਉਹ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 40 ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਡੂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋਂ ਪਾਵਾ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਵਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੀਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ। ਸਫਰ ਉਹੀ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਥਾਏ ਫਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਔਰ ਇਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਇਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ
ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਖਾਓ ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਜੰਗਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਉੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਹੂੰ ਹਮ ਲੀਨੋ, ਇਹ ਬਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਫਰਮਾਨ कि इन गरीब सिखन को देव पातशाही ये याद रखें हमारी गुरियाई। पातशाहत सतगुरु नानक चो निकलती है। 10 गुरु साहबान का वो समुचा फलसफा जिहड़ा राजयोग की गल, जदों असीं राज करेगा खालसा की रहे ना कोई पढ़ते हैं, ये भाई नंद लाल जी के रहतनामे चो लए हुए शब्द ने। जदों असीं अरदास दे विच ये लफ्ज़ दोहराते हैं खालसा जी के बोल बाले, ये फारसी का शब्द है जिसका मतलब है खालसे का बोल उच्चा, जिन्होंने 20वीं सदी के महान सिख फिलोसफर सर कपूर सिंह इंटरप्रेट करते हैं द डिसीजन मेकिंग पावर इज वेस्टेड इन द खालसा। अज जदों असी 40 वरे इन्हां दा लेखा जोखा भी कर रहे हैं, तो एक गल का ध्यान रहे कि असी कोट करते संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले दे अल्फाज कि असी इन्हां दे नाल रहना चाहुंदे हैं बराबर दे शहरी बन के। जिस दिन भारती फौज के पैर दरबार साहब की हदूद विच पे खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। हुण इहदी इंटरप्रिटेशन मतलब ये नहीं है कि जे अल्फाज ना होंदे ते असी सॉवरनिटी का साडा क्लेम नहीं सी। सॉवरनिटी का क्लेम तो साडा खालसे दे नाल ही बादशाह जां बागी। जदों भाई रतन सिंह पंगू बिल्कुल एक वन लाइनर सिख नूं जिहड़ा डिफाइन करते हैं कि जां असी बादशाहत वाले हैं, सॉवरन है, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਲਜਰ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ बहादुरियां के कारनामियां का दोहरा है जो 18वीं सदी साढ़े योद्धिया ने निभाए। लेकिन बहुत बार अर्लिंगटन वाशिंगटन DC जिथे के हज़ारां की गिणती कबरां ने जिहड़े कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर मारे गए। और जदों वैटरन डे आता है जां इंडिपेंडेंस डे आता है, तो जिहड़ा अमेरिकन प्रेजिडेंट है वो एक कबर ते जाके रीत रखदा है जिहड़ी टूम ऑफ एन अननोन सोल्जर है। वो सिपाही जिस का पता नहीं है वो कित्थे चला गया, किस जंग दे विच मरिया, वो सब तो मुकद्दस मन्निया जाता है। असी जो अज याद कर रहे हैं उन्होंने भी जिन्होंने अपने घर बार छड्डे, पता नहीं किहड़े चौराहे दे विच, किहड़े दरिया दे विच, किहड़ी नहर दे विच उन्होंने अणपछाती लाश बना के रोड़ दिता गया। पर इसलिए उन्होंने अपना आपा दिता ताकि कौम का आने वाला कल शान मता होए, मान मता होए। साडा खालिस्तान का ऐलाननामा महज एक छोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, एक कहानी है। तुसी उस नूं जदों ध्यान नाल देखोगे, क्योंकि 1947 का वो वक्त जदों कि असी तीसरी धिर वांग सां, ट्रांसफर ऑफ पावर नैगोशिएशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस 1932-33 तो जिस दी शुरुआत हुई, उस दे विच असी तीसरी धिर सी। असी उस अपॉर्चुनिटी नूं गवाया। ये वक्री कहानी है कि वैदर एक गद्दारी है या लीडरशिप का समय दे हाण का ना हो सकना। मैं अक्सर उर्दू का एक कपलेट इसके लिए बयान है कि वो वक्त भी देखा तारीफ की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। कई बार सेकंड्स दी गलती 80 साल लगभग हो गए ने, पर 47 तो फौरन बाद लीडरशिप को समझ आ गया कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा असी विश्वास कर बैठे हैं। और 2 सिख नुमाइंदे सरदार हुकम सिंह और सरदार भुपिंदर सिंह मान जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के अंदर सन, उन्होंने भारतीय संविधान के खरड़े ते दस्तखत करन तो ना कर दी कि तुसी प्रॉमिस साडे नाल की कीता सी। ते जवाब नेहरू का बड़ा टिपिकल सी
सर्कमस्टेंसेस हैव नाउ चेंज्ड। तब बात और थी, अब बात और है। पटेल ने कहा सिक्स हैव मिस्ड द बस। हुण एक गुलामी जो दूसरी च आ गए। इस संविधान नूं ना मनना हुण डी फैक्टो, बेशक असी कैप्चर है इंडियन मैप च, डी ज्यूरिस असी इन्हां दा हिस्सा नहीं, असी इस संविधान नूं नहीं मन्निया होया। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ रिपब्लिक डे के तौर पर जश्न मनाए जा रहे सन, सिखां दे घरां दे बाहर काले झंडे सी, कालियां दस्तारां, कालियां चुन्नियां दे नाल प्रोटेस्ट किया। 37 साल 47 तो 84 तक पीसफुल तरीके दे नाल कि असी इस फैडरल स्ट्रक्चर दे विच जो कदे कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दी सी कि जिहदे 3-4 महकमे कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करंसी वो सेंटर कोल होण। आनंदपुर साहब मते की जिस्ट ही है, ਵੇਰਵਾ भावें जिन्ना लंबा चौड़ा होए, लेकिन ਜਦੋਂ सत पिंडां वालियां दे अल्फाज असीं दोहरांदे, मतलब यह है कि भी जे असीं जस्ट तरीके दे नाल विद इन फैडरल सिस्टम विद ऑनर, ताकि साडी जबान, साडी तहजीब, साडा फलसफा, साडा मजहब, साडी सिविलाइजेशन सुरक्षित होए, ते जे उहदा जवाब इन्हां ने, और धर्मयुद्ध मोर्चा कोई छोटी गल नहीं है, दुनिया की तारीख किन्ने कने कि 2 लाख तो ज्यादा गिरफ्तारियां। हुण गांधी दी क्विट इंडिया मूवमेंट नूं बड़ा पॉपुलराइज किया जाता है। सारे हिंदुस्तान चो 40,000 तो ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारी नहीं सी दित्ती या फड़े नहीं सी गए। हुण जिस दे लई 2 लाख तो ज्यादा गिरफ्तारियां हुंदियां ने, नैगोशिएशनस का ड्रामा रचिया जाता है। हुण तां सामने है 18 तो 22 तक गुप्त मीटिंगां कोई कैबिनेट सैकटरीएट हो रही है, कोई एयरपोर्ट लॉन्च ते हो रही है, कोई किते हो रही है। वो सब डिसैप्शन सी, जिवें अज मुसाद वाले इन्हां दा निशाना है कि बाय द वे ऑफ डिसैप्शन वी विन द वॉर। एग्जैक्टली। और जून 84 का पहला हफ्ता कल्लूकारा 84, जिस पर था अफसल एहसन रंधावे दे अल्फाज, वैरियां कढ विखाड़िया 5 सदियां दा वैर। 5 सदियां दी आइडियोलॉजिकल गल ज़ाहिर है। जून 84 तो 26 जनवरी 1986 तक पहुंचते हैं 2 साल का वक्त है। डिफरेंट हालात सन। संत पिंडां वालियां दी शहादत तो भी एजेंसियां ने जिस किस्म का एक पंबल पूसा पैदा किया, वो भी एक रीजन सी कि इन्ना विद इन 2 ईयर्स भी लगे। हालांकि उस तो पहला दिसंबर 1985 दे विच आलमोस्ट चौक मेहता गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश 2 रोज़ा शहीदी समागम हुंदा है, शहीदां दे परिवारां नूं ऑनर किया जाता है। पर फिर दमदमी टकसाल वालों ही 26 जनवरी 1986 का सरबत खालसा कॉल किया जाता है। 5 मैंबरी पंथक कमेटी 29 अप्रैल 1986 नूं खालिस्तान का ऐलाननामा जारी कर दी। ऐलाननामा हमेशा जिवें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है अमेरिका की, उहदे च बीज रूप दे विच वो सब कुछ पिया होया। कई कहणगे जी खालिस्तान का संविधान क्यों नहीं लागू किया जारी किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन लोग बनाते हैं उस मुल्क के आपस बैठ के। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमरीका की 4 जुलाई 1776 की है, जोड़ा तुहाडा रिजॉल्व दिंदी है कि भी असी जिहड़ा हुण लिबर्टी और जस्टिस और दूसरे दे लई जूझ रहे हैं, संविधान लोग बनाते हैं। साडा 29 अप्रैल 1986 का खालिस्तान का ऐलाननामा, उस दे विच बीज रूप दे विच वो सारियां विचारधारा, सिख विचारधारा के तत्त मौजूद ने जिन्हां ते बेस्ड साडा मुल्क होएगा। और इस कोई शक नहीं, पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क दे विच बहुत वड्डी सिख डे पैरेड सी, हालांकि 7-8 घंटे मींह पैंदा रहे। तो मैं उस भी एड्रैस करदियां कहा सी कि जदों साडे कोल सरकारे खालसा जीओ सी, मोस्ट प्रॉस्परस वो सूबा सी, 2 तो 3 लाख मुरबा मील तक, कुछ डायरैक्ट टैरीटरी स्टेट की सी, कुछ जड़ियां ने वो नजराने दिंदे सन, लेकिन कोई भुखा नहीं सी सौंदा। 2-3 बार अकाल पिया महाराजा रणजीत सिंह के पीरीयड। ते अज जदों के 35 मिलियन सिख नेशन जिथों सूरज चढ़दा है, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया, उत्थे भी साडे केस की निशान झूलते हैं। तुहाडी इस धरती ते सरी वैनकूवर की जिथे जिहड़ा वो गरूप जिहड़ा सैट हुंदा है, सूरज अस्त हुंदा है, इत्थे भी साडे निशान झूलते हैं। असी हर पासे सॉफ्ट पावर के तौर पर कोविड-19 के दौरान दुनिया ने देखा कि लोग अंदर लुके हुए सी, सिख बाहर। कदे भी डिक्शनरी च आया सी कदे कि ऑक्सीजन का लंगर भी हुंदा है।
ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਂਕੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਹੋਇਆ। 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 47 ਦੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਨਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਸਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ CIA ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਜੌਨ ਕਰਿਆਕੂ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਲੋ ਕੀਤਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਪ ਲੈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਨ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਿਵਰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਬੜੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਵਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ, ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਈਕੇ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, UN ਚਾਰਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਮਸਟ ਹੈਂਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸਾ ਡਬਲ ਐਜ ਸੌਰਡ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਚੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵ ਛੋਟੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਵੈਦਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ
ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਡਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ, ਜਸਟਿਸ ਹੌਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 192 ਪੇਜ ਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। RCMP ਦੀ ਕੱਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਟੀਮ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਭੰਨਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੇਂ, शस्त्रन के अधीन है राज, को किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं, ते राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। जे तुसी पोलिटिकल पावर तो विहूणे हुंदे हो ते तुसी सरबत दा भला भी नहीं कर सकते। जे तुहाडे कोल डिसीजन मेकिंग ही नहीं है तो फिर अज जो पंजाब च ड्रग मैनीफेस्टेशन, गैंगस्टर कल्चर और किस किस्म का विकाऊ कल्चर, कौन कौन कित्थे जाके किवें विक रहा, उधार च विक रहे हैं, ये गुलामां दे विच ही हुंदा है। क्योंकि गुलाम बाबा फरीद जी दे ही मैं बाणी नाल शुरुआत कीती सी। ये गल याद रहे कि फरीदा बार पराया बैसना, साईं मुझे न दे, जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ने। असी गुलामी दे संगल कट्टने ने। साडा रिजॉल्व है जिहड़ा संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां ने सानू दिता है, खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणे, ते शहीदां दे खून दा हक खालिस्तान की प्राप्ति नाल जुड़िया होया। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। आप सब का बहुत धन्नवाद, तुसीं आए हो, शमूलीयत की है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੇਜਾਂ ਤੇ। ਵਿਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਆ, UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। UN ਚਾਰਟਰ 1948 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, UN ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ UN ਚਾਰਟਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ 1948 ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਚਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ UN ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡੈਮਾ ਡੀਐਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਵਰਬਲ ਵੀ ਆ, ਲਿਖਤ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਕਨਵੈਂਟਸ ਔਰ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਆ ਅੰਡਰ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਰਮਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਹੇਠ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, UK, ਫਰਾਂਸ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਥੋੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਡੀਕਲੋਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਖੀ ਕੌਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਐਨ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 100 ਸਟੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2000s ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਰੀਟਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 2000s ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੋਈ 1900 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਜਕਾਰੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਾ 35 ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੈਲਟ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। UK ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ UK ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ 4 ਨੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ 4 ਨੇਸ਼ਨਸ। ਉਹ 4 ਕੌਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 4 ਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ। ਵੈਲਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਂਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ UK 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੇਲਸ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਲਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੈਲਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ, UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਸਕਾਟਿਸ਼ 'ਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਟੈਕਸਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਲਾਸਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਬਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਹਦੀ? ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ 2 ਟਰਮਸ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ। ਲੈਨਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਕਹੀਏ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਨਨ ਔਰ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਉਹ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਨੇਸ਼ਨਸ should be governed with their consent, ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ borders should reflect national identity, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਝੂਠੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਰਾਜ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ देयर ਫॉर द ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਕਿ ਐਮਪਾਇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਪੀਪਲ ਅਨਵਿਲਿੰਗਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਐਮਪਾਇਰ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਨਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਡਿਕਰੀ ਔਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਮੁਲਕ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ UK ਵੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਵੇ, UAE ਹੋਵੇ, ਕਤਰ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈਗਾ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ UN 'ਚ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ,
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਕੌਮ ਆ, ਸੇਮ ਧਰਮ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜੰਗ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀ ਬੇੜਾ ਕੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UN 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਾਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਤੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਐਫਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਬਚਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੋਵਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। Sikhs are Sikhs, they are not Indian, they are not NRIs। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ UN ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡੈਮਾਡੀਆਨ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਈਦ ਦੇ ਵਧਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੀੜ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਲੰਟਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੌਬਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫਰਮਸ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਓ। ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ।
ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਮਾਰੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ 'ਚ ਵੜਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਫਲਾਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਬਚਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਚੰਗੀ, ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਓ, ਆਪੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਜੂਦ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲਾਓ। ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਟਰੰਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੰਗ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ
ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਆ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੇ। ਇਰਾਨ ਐਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਸ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਨੇਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਬੀਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਖਿੱਚਵਾਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ AI ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਬਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਦਾ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਸ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ। ਚੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਿਸ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਬਿੰਗ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ AK-47 ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਂਕ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ TNR ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ ਕਿ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਫਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅੱਗੇ, ਘਰ ਬਵੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ TNR ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ TNR ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, US ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਈ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। TNR ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TNR ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਜ਼ ਫੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ TNR ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਨ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ TNR ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਚ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ TNR ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਓਪਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰੂਮਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਫੋਟੋ ਨਾ ਵੀ ਖਿਚਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਆਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ TV ਤੇ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ TV 84 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜੇ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अपने अगले बुलारे हैं Maninder Singh. Maninder Singh is a Panthic activist who has been at the forefront of Sikh prachar around the world for over 2 decades. Focusing on concepts of Patshahi and Raj is delivered through the Khalsa Panth by Guru Sahib. He is the founder of the Khalsa Center and has been involved in many Sikh organizations, including as the former Mukhsevadar of Gurdwara Sahib Stage Darbar, spokesperson of the BC Gurdwara Council and national spokesperson for the Sikh Federation of Canada. From helping successfully lead the challenge to the 2018
public report on the terrorism threat to Canada in which the Sikh community was mentioned. Encountering India's transnational repression, Maninder Singh has remained an active participant and voice on the front lines of issues impacting Sikhs in the diaspora. Most recently, in 2024 and 25, Maninder Singh provided testimony and presented the Sikh community's position at Canada's Foreign Interference Commission and at Canada's Public Safety Committee's investigation into agents of the Government of India being involved in and behind violent activity targeting the Sikh community in Canada. In 2025 and 2026, Maninder Singh has been engaged with the United Nations through providing statements in the General Assembly, filing complaints and reports against India to special rapporteur offices, and building networks with other movements globally. Maninder Singh graduated from the Lang School of Business at the University of Guelph with a Masters of Arts in Leadership Studies. Maninder Singh ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਉਤੋਂ ਹੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, BC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2018 ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ on the terrorism threat to Canada ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। 25 ਤੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ please the stage. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਫਿਕਰਮੰਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਛਾਣ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਫਸ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟੀਰਨੀ ਤੇ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਰਮਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ।
ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਗਲੋਬਲ ਪੈਰਲਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, UN, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਸੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ, ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਰੀडम्स ਹੈਗੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀडम ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੀਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਦੀ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ।
ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਵਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੀਸਸ ਦੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕੋਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? 2018 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੇਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ, ਬੰਦਾ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੱਢਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਵਾਈ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਢਾਈ। ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ? ਇਹ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ ਲੱਭੇ ਇੱਥੇ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਸਾਏ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਵਰਜਨ ਤੋਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੰਗ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਆ, ਜੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ, ਉਹ ਆ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਂਡ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਸੁਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਿਆ, 4 ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ। ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਿੱਠੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਕਸ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਲਹੇ ਮਰੇ ਗੁਰ ਪਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਰੇ ਗੁਰ ਪਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲਾਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਯੂਜੂਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ 95 ਤੋਂ 86 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, 84 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪੈਰਲਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥਰਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓ। ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ, ਕੋਸੋਵੋ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ UN ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 100 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸੋਵੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ UN ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਹਲੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਜ਼ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ।
1776 ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1782 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗੇ, 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਰ ਉਹ ਲੜੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1837 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਰਿਬੈਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਮਿਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਲਓ। 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੌਬੀਇੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਘੇਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸੁਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਟ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 1984-86 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, 1984-86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ। 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 1984-86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਖੂਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਗਿਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਅਹਿਮ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ ਝੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਝੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਲਣ ਲਈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 86 ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣਾ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ। 80ਵੇਂ ਤੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣ ਆ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਖ ਲਿਖੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਜਾਂ ਧੀਮਕੜਾ ਆ। ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ, ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਮਡੋਰੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ?
ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਆ। ਇਹ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੌਬਿੰਗ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਬਲੂਮਬਰਗ, ABC, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼, DW ਜਰਮਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਆ ਉਸ ਖੂਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸਟੂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6-6 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣੂਗੇ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1987 ਤੇ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 3 ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੜਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰ 2। ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਗੋਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ,
ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਰਟੀਕਲ 87 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3, ਗੋਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਸੋ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 5, 7, 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਐਕੈਡਮੀਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾਲ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਵੈਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਆ, 5 ਪਰਮਨੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ 10 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, 15 ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਟੇਜਸ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ। 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋ ਲੜਨ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੈਸ਼ਨਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 170-80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਬਸਟਕਲਸ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਲੜੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨ ਦਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਮੇਬੀ ਐਟ ਦ ਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਨ ਆਵੇ ਨਿਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਬਣਨਾ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਬਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਤੇ ਮਿੱਥ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਆ, ਆਧਾਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਐਂਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਤੇ ਬਣਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬੈਂਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 86 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੋਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਜੂ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾ ਲਵੇ, ਸੀਖਾਂ ਸੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਕਢਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਲਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। I have no problem saying that। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, 1% ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਪਰ ਉਹ 1% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਆ, ਮਿਸਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਕਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ। ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਲਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਡੈਕੇਡ। ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। तो मैं एक जी अखीरली इत्थे सिर्फ छोटी बेनती है कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਬਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ WSO ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟਾਈਮਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਆ, 5, 7, 10 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਯਤਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਫਟਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਧਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆ। ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਅਵੇਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਅਵੇਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਆ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੌਬਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।